کلاس 2 کی اردو ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق آمنہ کا نیا اسکول۔ خاص الفاظ ہیں زیادہ تر کے معنی ہیں بہت زیادہ، کاشت کھیتی باڑی، مناسب موضوع یا ٹھیک، ہمت کے معنی ہے عزم یا جرأت، تعمیر عمارت بنانا، ذمہ داری فرض یا نوکری، تعلق واسطہ، افتتاح شروع، علاج بیمار کی دوا دارو کرنا۔ آمنہ کے گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے تھے۔ وہ گندم اور چاول کاشت کرتے تھے۔ تمام گاؤں والے اپنی کمائی کا کچھ حصہ آمنہ کے دادا شاہد صاحب کو دیتے تھے تاکہ گاؤں میں ایک اسکول بن سکے۔ چند سالوں کی کوشش کے بعد شاہد صاحب کے پاس مناسب رقم جمع ہو گئی۔ اب گاؤں والوں نے اسکول بنانے کی ٹھانی۔ ایک دن سب نے مل کر زمین کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ آخر دیوار بنانے کا وقت آیا۔ انور چچا اور ان کے ساتھی مزدوروں نے بہت ہمت کی۔ وہ اینٹیں اور ریت کی بوریاں اپنی پیٹھوں پر لاد کر اسکول کے میدان تک لائے۔ گاؤں کے مستری احمد چچا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر شروع کی۔ ارشد چچا گاؤں کے بڑئی تھے۔ وہ اور ان کے شاگرد روزانہ اسکول کے میدان میں بیٹھ کر بچوں کے لیے لکڑی کی کرسیاں اور میزیں بناتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے درزی افضل چچا نے اپنی دکان سے چھٹی لی۔ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں کا ناپ لیا، پھر وہ بچوں کی وردیاں سینے میں مصروف ہو گئے۔ گاؤں والوں نے اسکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی۔ وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھیں۔ یوں استانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر اسکول بنایا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پور میں اسکول کا افتتاح ہوا۔ سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے۔ آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی۔ آمنہ خوشی سے بولی، دادا جان، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب دیے گئے ان الفاظ کو ہم پڑھیں گے۔ زیادہ تر، کاشت، مناسب، ہمت، تعمیر، ذمہ داری، تعلق، افتتاح، علاج، گندم، چاول، کمائی، دیوار، گاؤں، پیشوں۔ آمنہ کے گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ ارشد چچا گاؤں کے بڑئی تھے۔ دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، آمنہ کے گاؤں کا کیا نام تھا؟ جواب ہے آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور تھا۔ سوال نمبر 2، گاؤں کے زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ سوال نمبر 3، گاؤں والے آمنہ کے دادا کو اپنی کمائی کا کچھ حصہ کیوں دیتے تھے؟ جواب ہے تاکہ گاؤں میں ایک اسکول بن سکے۔ اگلا سوال ہے ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ پہلا لفظ ہے دعا، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ میدان، ہم اسکول کے میدان میں کھیلتے ہیں۔ مصروف، علی دفتر میں کام میں مصروف ہے۔ علاج، ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ رقم، احمد نے اپنے دوست کی مدد کے لیے رقم جمع کر لی۔ اگلا سوال ہے ارکان ملائیے۔ دیے گئے ارکان کو ملا کر ہم لفظ بنائیں گے۔ کاف زیر کی سین الف سا نون سان، کسان۔ ہمت، ہ میم ہم میم تے مت، ہمت۔ پیشے، پے یہ پے شین بڑیے شے، پیشے۔ بیمار، بے یہ بی میم الف مار ریم مار، بیمار۔ خالی جگہ پر ان افراد کے پیشوں کے نام لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پہلا جملہ ہے ڈیش لکڑی سے سامان بناتا ہے۔ کون لکڑی سے سامان بناتا ہے؟ بڑئی۔ بڑئی لکڑی سے سامان بناتا ہے۔ اگلا جملہ ہے ڈیش کپڑے سیتا ہے۔ کون کپڑے سیتا ہے؟ درزی۔ درزی
कपड़े सीता है। तीसरा जुमला है डैश बीमारियों का इलाज करता है। कौन बीमारियों का इलाज करता है? डॉक्टर। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है। कोसैन में दिए हुए अल्फाज की ज़िद को खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। हमें कोसैन में यानी ब्रैकेट में लफ्ज़ दिया गया है, हमने उनकी ज़िद लिखनी है। ज़िद को क्या होती है? मुतज़ाद अल्फाज को ज़िद्दी अल्फाज कहते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जो एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे की ज़िद होते हैं, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। पहला जुमला है मैं आज बहुत डैश हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या लफ्ज़ है? उदास। उदास का उलट क्या है? खुश। मैं आज बहुत खुश हूँ। अगला जुमला है इस साल बहुत डैश पड़ी। लफ्ज़ दिया गया है सर्दी। सर्दी की ज़िद यानी मुतज़ाद क्या है? सर्दी, गर्मी। इस साल बहुत गर्मी पड़ी। तीसरा जुमला है दादी अम्मा डैश होते ही मुर्गियों का डरवा खोल देती हैं। लफ्ज़ दिया गया है शाम। शाम की ज़िद यानी मुतज़ाद क्या होगा? शाम, सुबह। दादी अम्मा सुबह होते ही मुर्गियों का डरवा खोल देती हैं। फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं। जब किसी बात या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो इसे हम फ़ेल अमर कहते हैं। ठीक है, जब काम करने के लिए कहा जाए तो वो फ़ेल अमर कहलाता है। जब किसी जुमले या बात में कोई काम करने से रोका जाए तो उसे हम फ़ेल नहीं कहते। रोका जाए तो फ़ेल नहीं कहलाता है। काम करने को कहा जाए तो वो जुमला फ़ेल अमर कहलाता है। मिसाल के तौर पर सफाई करो, खाना खाओ, नज़म लिखो वगैरह। इन तीनों जुमलों में काम करने को कहा जा रहा है तो ये फ़ेल अमर है। इसी तरह सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज़म ना लिखो। इन तीनों जुमलों में काम करने से रोका जा रहा है तो ये फ़ेल नहीं है। अमर जुमलों को नहीं में तब्दील करें। अमर जुमले जिसमें काम करने को कहा जाता है और नहीं जुमले जिसमें काम करने से रोका जाता है। गेंद से खेलो, इसका नहीं जुमला है गेंद से मत खेलो। फल काटें, फल मत काटें। अम्मी सब्ज़ी पकाएं, अम्मी सब्ज़ी ना पकाएं। स्कूल का काम करो, स्कूल का काम मत करो। कलमा और मुहमिल। कलमा क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामायनी हो यानी जिनका कोई मतलब समझ आ जाए, कलमा कहलाते हैं। वो अल्फाज जो बामायनी होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, वो कलमा कहलाते हैं। मुहमिल क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो यानी वो बेमायनी हो, वो मुहमिल कहलाते हैं। बामायनी अल्फाज कलमा कहलाते हैं और बेमायनी अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं होता वो मुहमिल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर खाना और चाय। खाना और चाय बामायनी अल्फाज है, इनका मतलब है, ये किसी चीज़ का नाम है तो ये कलमा है। इसी तरह वाना और वाई, ये बेमायनी अल्फाज है, इनका कोई मतलब नहीं है तो ये क्या है? ये मुहमिल अल्फाज है। ये मुहमिल अल्फाज किसी कलमे यानी बामायनी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाई। तो मुहमिल अल्फाज यानी जिनके कोई मायने नहीं होते, इनको अकेला हम इस्तेमाल नहीं करते। ये हमेशा कलमे यानी बामायनी लफ्ज़ के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे खाना बामायनी लफ्ज़ है, कलमा है, और वाना मुहमिल है यानी बेमायनी है। तो ये बेमायनी अल्फाज हमेशा बामायनी अल्फाज के साथ ही लगाए जाते हैं। खाना वाना, चाय वाई। कलमा और मुहमिल को मिलाएं। कलमा यानी बामायनी अल्फाज, मुहमिल यानी बेमायनी अल्फाज। जाना वाना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं जाना वाना। बाज़ार वज़ार, तो ये कैसे पढ़ते हैं? बाज़ार वज़ार। घर वर। गुड़िया वुड़िया। फल वल।